बहुत बहुत धन्यवाद। ए सुंदर संध्या चैत्र नवरात्रिर द्वितीय संध्या को समस्त को स्वागत, समस्त को शुभेच्छा, समस्त को शुभकामना। समस्त भितर थिबा से परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम आमर जन्मदाता आमर जन्मदात्री को, आमर गुरु को, आमर गुरुजन मान को, आमर बंधु, आमर हिताकांक्षी, आमर हितैषी मान, पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश समस्त को कोटि कोटि प्रणाम सहित ए सुंदर संध्या को आम आरंभ करुचंती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मुझे आहरी गोटे कथा कही रखे कि काली आमे नवरात्रि समस्त विधि प्रक्रिया को आलोचना कर सारी, जमती कि आपण नवरात्रि सिद्धि पुटोली ठारू आरंभ करिकी आमे कलश को भलिया बा घट को भलिया स्थापन करवा, आउ पूरा घट को आमे जल प्रवाह करने पर्यंत क्षेत्री को समस्त कथा को आलोचना कर सारी। तेबे मोर गोटे कथा कहबार अछि कि चलित वर्षर एई जो आमे चैत्र नवरात्रि पालन करने ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯାହାକି ए वर्ष ମା हाथी सवार रे आसुचंती बोली जहाँ सूचना, माने जो माने धार्मिक व्यक्ति बा या ऊपर जो मानकर रिसर्च आमर मुनि ऋषि समानकर बा आमर विभिन्न क्लास रे आलोचना करा जायछि। तेणु यह बहुत शुभ रहिबो जो माने आमे नवरात्रि वर्तमान ए प्रक्रिया रे रहिले जहाँ भी आपन को भल लागुଛି, ଯେମିତି कि केही घट स्थापन କରିପାରନ୍ତି, केही घट स्थापन न ବି କରିପାରନ୍ତି, किए ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି, କିଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭଳି କେବଳ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଦୀପ ଲଗେଇକି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିକି କେବଳ ବି ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମେ केवल भावन्तु नहीं जे आमे केवल व्रत रखिले नवरात्रि को पालन करिवा, व्रत न रखिले नवरात्रि को पालन करि परिवा नहीं, एमती किछि कथा को भावन्तु नहीं। कोन पई भावन्तु नहीं ना, एथर आमे 30 तारिख रे घट स्थापन करूचे, जो माने व्रत रखुचंती घट स्थापन सहित अखंड दीप सहित आमे व्रत रखंतु। जो माने व्रत रखु नाहंती तो आमको जहाँ दरकार अछि से रिमेडी को आमे करि परिवा एवं सात्विक भोजन सहित रुहंतु। मां को ए 9 दिन 9टी रूप आराधना करंतु। आउ हमर फेसबुक ग्रुप रे रहले भी को दिन को रूप केमती पूजा करा जिवो आमे भी सेथरे दबा। आपण माने भी से वीडियो की काली जो वीडियो मु शेयर करिछि कालीर क्लास रो पूरा भलो भाव रे देखि दियंतु। कोउठी भी जदि अबुझा अछि मते पर्सनल व्हाट्सएप मेसेज करंतु, मु आपन गाइड कर देबी। तो एई 9 दिन रे आमे विभिन्न दिनर विभिन्न मंत्र को काली आलोचना करिसंती। मु भी आपनकु कहिछि से 9 दिनर मंत्र को दिनर कोन मंत्र नेबे मु आपनकु पुणी लेखिके दे देबी। ये हला गोटे कथा। तेबे एई 9 दिन पई एक माने बहुत भल मंत्र जोटा कि एई 9 दिन समय आमे जप करवा बहुत भल आम पाए। कौन से मंत्र आमे अन्य समय रे मंत्र नौचंती मांकर ओम धूम दुर्गाए नमः, ओम धूम दुर्गाए नमः अन्य समय आमे नौचंती मांकर मंत्र। मुझे गोटे कथा कही रखे कि विगत दिन रे आमे ओम नमः शिवाय एक मानसिक माने प्रतिज्ञा नहीं कि आमे चैंट करूथले। तो ठीक से भली भाव रे आपण को दिन मांकर को स्वरूप को मंत्र नेबे ताहा तो निश्चित भाव रे करंतु, किंतु ता सहित एक अति चमत्कारी मंत्र एक बीज मंत्र ए 9 दिन निश्चित भाव रे नियंतु। जेते अधिका श्रद्धार सहित नियंतु। जदि कहीं रक्त चंदन माला रखिछंती रक्त चंदन माला रे भी आपण ताको चैंट करि परिबे, भी चंदन माला रे भी आपण चैंट करि परिबे। किछि नाही आपणक पाखरे आराम रे ध्यान ने बसि जानतु। कौनसी संख्या को देखिवा दरकार नाही, जेते अधिका संभव श्रद्धार सहित आपण से मंत्र को नहीं पारिबे। से मंत्र कौन ना ओम ह्रीम ओम धूम दुर्गाय नमः आपण जानिचंती। केवल ओम पाखरे ह्रीम रहबो, HREEM जो ह्रीम
ओम ह्रीम दूम दुर्गाय नमः। ओम ह्रीम दूम दुर्गाय नमः। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଏଇ 9 ଦିନ ପୁରା ଆମର ଜପମାଳା କରିନବା। ଏଇ 9 ଦିନ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆମେ ଯୋଡି ହେଇଯିବା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ମନ୍ତ୍ର ଚାଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଫିଲ୍ ହଉ ବା କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ ଠିକ ଫିଲ୍ ହୁଏନି, କଣ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଏଇ 9 ଦିନରେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରମାଳା କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ଧୂମ୍ ଦୁର୍ଗାଏ ନମଃ। ଏଇ ଓମ୍ ଆଜି ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଓମ୍ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଏଇ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଓମ୍ ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟର, ଯାହା ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଆତ୍ମାର। କଣ ପାଇଁ ଏଇ 9 ଦିନ ଆମେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରଖିକି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଠି ଓମ୍ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଆମର ଆତ୍ମା। ଏଠି ହ୍ରୀମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯାହା ଆମର ମନର କାରକ, ଯାହା ଆମର ମନ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ହ୍ରୀମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତାପରେ ଦୁମ୍, ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ଲାନେଟ କୁ ନିଆଯାଇଛି ଏ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ। ଦୁମ୍ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଯୋଉଟା ଉର୍ଜା, ଯୋଉଟା ଏନର୍ଜି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଧୂମ। ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହୁଛି, କେବଳ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ନୋଟ ଡାଉନ କରନ୍ତୁ। ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେବେ। ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଓମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ଧୂମ୍ ଦୁର୍ଗାଏ ନମଃ। ଧୂମ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା, ଯିଏ ଉର୍ଜା, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏନର୍ଜି। ତାପରେ ଦୁର୍ଗା, ଦୂର। ଦୂର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ, ବୁଦ୍ଧି, ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ବୁଦ୍ଧିର କାରକ ଯୋଉ, ଇଏ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର। ଗା 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 ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି। ଇଏ ଦୁର୍ଗା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର, ଯୋଉଟା ସଙ୍ଗୀତର କାରକ, ଲକ୍ଜୁରିର କାରକ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ନ ନ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶନି। ଆଉ ମହରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ମା ଜଗଧାତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା, ମା ମଙ୍ଗଳମୟୀ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଧରିକି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସାଧନ କରାଯାଏ, ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ନଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ବି ଗ୍ରହ ପୀଡାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହବା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଗୋଟେ ସାତ୍विକ ମନ୍ତ୍ର। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ପ୍ଲାନେଟ କୁ ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମନି ବାସ୍ତୁ। ତ ବାସ୍ତୁ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ବାସ୍ତୁ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତ ଯୋଉ ଯେମିତି କି ଆମର ସୃଷ୍ଟି 5ଟି ତତ୍ଵକୁ ନେଇକି ହେଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ଏ 5ଟି ତତ୍ଵକୁ ନେଇକି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଶରୀର ସେଇଭଳି 5ଟି ତତ୍ଵରେ ଗଢା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ବାସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବାସ୍ତୁକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆମେ କେମିତି କଣ କରିବା ବୋଲି। ଯୋଉ ବାସ୍ତୁ ସିକ୍ରେଟ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାକୁ କେବଳ ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ଦୋହରଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି କିି ଅ ଆମେ ଘରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ
ଆମେ पर्स को କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ରଖିବା, ଆମର ଆଲମିରାର ମୁହଁ କୋଉ ପଟକୁ ରଖିବା। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବି, ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯେମିତି କି ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ କୌଣସି ଭାରି ଜିନିଷ ରଖିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ଭାରି ଜିନିଷ ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏଇ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆମ ପାଇଁ ଧନର କାରକ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଅପରଚୁନିଟି କି ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଏଇ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଦିଗରେ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଚାହୁଁନଥିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ପକେଇକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିଗରେ ରେଡ ଆଉ ଗ୍ରୀନ କଲର ୟାକୁ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଦିଗରେ ରେଡ ଆଉ ଗ୍ରୀନ କଲର ୟାକୁ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲେ ଚଳି ଯାଇପାରେ, ବଡ ବଡ କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଗଛ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ ଗଛ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ପାଣିର ଜାଗା ଆମେ ରଖିପାରିବା ଗ୍ରୀନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ରେ ଆମେ ପିକ୍ଚର ସେଠି ଲଗେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଉତ୍ତର ପଟରେ ଆମେ ଶୁଆର ଫଟୋ ଲଗେଇ ପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଘର ଆମର ବାସୋପଯୋଗୀ ଗ୍ରହ ମାନେ ଘର, ଯୋଉ ଘରେ ଆମେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି କିି ବାଘ, ସିଂହ, କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଥିବେ। ମା ସିଂହ ବାହିନୀ ସିଏ ଅଲଗା କଥା, ସିଙ୍ଗଲ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ମହାଭାରତ ହଉଥିବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ପଟଟାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପୂର୍ବ, ଯୋଉଟା କି ଫାୟାର କର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅଗ୍ନିକୋଣ ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, କଣ ଆଭଏଡ କରିବା, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ଆମେ ଆଭଏଡ କରିବା ନା, ବ୍ଲାକ କଲର, ବ୍ଲୁ କଲର, ୱାଟରର କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା ୱାଟର ମାନେ ଜଳ ସେଇ କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କୂଅ ଅଛି। ସେଠି ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି, ତା ଉପରେ କିଛି କଭର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ସମୟରେ କଭର ରହୁ। ସେଇ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମିରର ନ ରହୁ। ଛୋଟ ଆକାରରେ ମାନେ ରହିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ ଆକାରର ମିରର ସେଇ ଜାଗାରେ ନ ରହୁ। ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମ ଘରର ଏନର୍ଜିକୁ ଆମେ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଦୀପ ଦଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସେ ଦୀପକୁ ଯଦି ସେଇ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନରେ, ଯଦି ଡାଲଚିନ ପାଉଡରରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଫର୍ମେସନ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ 42 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ଯାହା ବି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥିବ, ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷରୁ ନିବାରିତ ହେଇକି, ମାନେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷରୁ ଆମେ ବାହାରିକି ସେ ଘରେ ଆମେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗକୁ କ୍ରିଏଟ କରିବାର କଥା ଆସିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ସେ କର୍ଣ୍ଣର ଟାକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଆମେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନର୍ଥ କଥା। ତ ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ସେଇ କୋଣରେ ହବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ସୁବିଧା ଯଦି ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିଗରେ ଯଦି ଆମେ ଠାକୁର ଘର କରୁଛେ, ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଠାକୁର ଘର ଯୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି, ଅ ଆମେ ସେଇଠି କଣ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଗ୍ରୀନ କଲର, ୟେଲୋ କପଡା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘର ସେଇ କୋଣରେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗ୍ରୀନ କପଡା ବା ଗ୍ରୀନ କଲର କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ୟେଲୋ କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
येलो कलर ର ଜିରୋ ବଲ୍ବ ଯଦି ସେଠି ଜଳଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ଏଇ ନର୍ଥ ହଉଛି ସେ ନର୍ଥ ରେ କୌଣସି ପଏଣ୍ଟେଡ ଜିନିଷ, କୌଣସି ଭାରି ଜିନିଷ, ସାର୍ପ ଜିନିଷ ୟାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ରଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆସୁଛେ ପୁରା ପୂର୍ବ କଥା। ଇଏ ହଉଛି ସନ୍ ର ଡାଇରେକ୍ସନ। ଯେତେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ଆପଣ ଭଲ। ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ ସେଠି ବ୍ଲାକ୍ କଲରକୁ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ। କପର ର ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ, କପର ର ସନ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସନ୍ ଯେତେବେଳେ କିଣିବେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି କିଣିବେ। କାହିଁକି ନା ସ୍ମାଇଲ ସନ୍ କିଣନ୍ତୁ, ରାଇଜିଂ ସନ୍ ର ସ୍ମାଇଲ ସନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କପର ର ସନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ନିଶ ବାଲା ଯଦି ଥିବ ତ ଏହା କଣ ହଉଛି ନା ଶନି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ କରୁଛି। ସେଇ ହିସାବରେ କଣ କରନ୍ତୁ। ମନି ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗଡରେଜ ରେ ନ ରଖୁଛନ୍ତି ବି ମନି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ଫେସ୍ ରହୁ କୁଆଡେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପିରାମିଡ ସେପ୍, ପିରାମିଡ ବନେଇକି ତା ଭିତରେ ବି କ୍ୟାସ୍ ରଖିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ବି ପିରାମିଡ ର ମନି ବକ୍ସ ଆସିଗଲାଣି ଯାହା ମିଳେ। ହୁଁ। ଆଉ ଲାଲ କପଡା ବିଛେଇକି ତା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ରଖୁଛନ୍ତି ଲାଲ କପଡା ବିଛେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ କପଡା ବି ବିଛେଇକି ରଖିପାରିବେ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଲିକେଜ ନ ହଉ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ଲିକେଜ ନ ରହୁ, ପଜିଟିଭ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରହନ୍ତୁ। ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ରୁ ସେ ଝଗଡାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆମେ ବିମ୍ ତଳେ, ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ବିମ୍ ରହିଛି, ଏଇ ବିମ୍ ତଳେ ଆମେ ଖାଇବାନି, ପଢିବାନି କି ଶୋଇବାନି। ଏହାର ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଯାଏ। ହଁ। ଆଉ ଯେମିତି କି ଆମର ୱାଲେଟ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ନିଜେ ସଫା ସୁତୁରା ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ସଫା ସୁତୁରା, ଆମେ ନିଜେ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବା, କ୍ଲିନ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା, ନିଜକୁ ଠିକ ରେ ସଜାଡିକି ରଖିବା। ଆମ ଘରର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସବୁବେଳେ ସଜାଡି ହେଇକି ରହୁ। ଘରର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା ଚପଲ ୟାକୁ ସବୁ ଏଣେ ତେଣେ କରିକି ପକାନ୍ତୁନି, ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତୁ। ନିଜେ ସଫା ରହନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଶ ରୁହନ୍ତୁ, ଡିସିପ୍ଲିନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ମାନୁଛେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଲର ଉପରେ ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କୋଣରେ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ କୌଣସି ଭାରି ଜିନିଷ, କୌଣସି ସାର୍ପ ଜିନିଷ, କୌଣସି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁନି। ପ୍ରଥମ କଥା, ସେଠି ଆପଣ ଜଳର ଉତ୍ସ ଯଦି ଅଛି ଭଲ, ନହେଲେ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିପାରିବେ, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଦ୍ଵିତୀୟ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣ ଅଗ୍ନି କୋଣ। ସେ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ 42 ଡେଜ୍ ସଗୁଣର ସହିତ ଆପଣ ଦୀପ ଲଗଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱର ନିଜେ ପାୱାରଫୁଲ, ଶିବ ସ୍ୱରଦୟରେ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ବି ସେଇ ଭୁଲ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି କଣ, ଯେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାକୁ ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ବକ୍ସ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ରେଡ କପଡା ପକାନ୍ତୁ, ୟେଲୋ କପଡା ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମନି ବକ୍ସ ଆସିଗଲାଣି ପିରାମିଡ ସେପ ର, ତାକୁ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏ ସହିତ ଆପଣ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏନର୍ଜିକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ।